वाहिगुरु साहिब जियो सुन मह पालक कान मह जन अमृत डारा। कयो सर्बही सिख है गुरुदेव हमारा। कुंवर जिवाबो आन कर आयस जिम पाखे। हम तिसके अनुसार नित सेवा अभिलाखे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु चवर छत्र तख दे मालिक ज़ाहरा जहूर अते हाजरा हजूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण सरन विच सुभाईमान पावन गुरबाणी का कीर्तन सरवण करदे हां। परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी ने बख्शिश की है। ये वडभागी घड़ियाँ प्राप्त हुई ने जो सत संगत में जुड़ बैठने का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया पासों पावन गुरबाणी का कीर्तन जो आप जी सरवण करे सी। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी अवगुण मेरे। कत की बाप माई बाप कत केरा किदू थाऊं हम आए। अगन बिम जल पीतर निभजे काहे कम अमाए। गुरुदेव जी उस परम पिता वाहिगुरु जी की महिमा गायन करते हैं कि वो हुक्म में पता नहीं सी कितनियां जूना विचरे हैं। माँ बाप दे रही इस धरती ते आए हैं पर किस कम लिए आए हैं सानू इस गल का पता नहीं है। सोझी नहीं काहे कम उपाए। ये वाहिगुरु जी हो तुहाडे गुण बेअंत ने साडे अवगुण बेअंत ने। किन्ने को अवगुण असी करते हैं लोगों पासों लुका लीने। अगों देखै पिछों देखै तुझते कहाँ सपावै। लोगों पासों असी लुका सकते अपनियां गलतियां पर वाहिगुरु जी तुहाडे पासों नहीं लुका सकते। साडी ते हालत यह है कि जेरा अगन बराबर तपे भीतर वगे काती। अंदरों साडी जिहड़ी जिंद है ना अग वांगू तप रही है। जियो तपत है बारों बार तप तप खपे बहुत बेकार। साढ़े अंदर जिमें कोई छुरी चल रही है इवें असी पीड़ित हाँ दुखी हाँ। बाहरों भावें असी दिखावा खुश होने का करते हैं। बाहरों साढ़े कोल दुनियावी सहूलतां बड़ियां ने। एक साढ़े मन च भरम है कि असी बड़े सुखी हाँ साढ़े कोल बहुत कुछ है पर अंदरों अंदी जिहड़ी दुखां दी एक काती जिहड़ी कैंची वो चलती रहिंदी है। परणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। सतगुरु साहिब जी कहते कि मैं बेनती करके गल कहना है कि जोड़ा वाहिगुरु जी के हुक्म नूं पछाण ले उन्होंने दिन रात सुख होएगा। हर थां ते सुख होएगा हर वेले सुख होएगा। वाहिगुरु जी के हुक्म नूं जानण नाल मनुख सचियार बन जाता है। सच विच लिवलीन हो जाता है। सचियार बनना ही जिंदगी का मकसद है। सचियार मनुख तां बनेगा जे वाहिगुरु जी के हुक्म नूं समझेगा। उस वाहिगुरु जी के हुक्म नूं जानण दे लई सानूं गुरु के हुक्म चलना पएगा। जिन्हों गुरु का हुक्म मिठा लगेगा वाहिगुरु जी के हुक्म की भी सोझी आ जाएगी। उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान कर लेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी सानू जीवन जाच ही दसदी है। गुरबाणी का एक एक वचन गुरु का हुक्म है साडे लई। जो असी गुरबाणी नूं अपनी जिंदगी समझण लग जाएंगे विचारन लग जाएंगे उस अनुसार जीवना शुरू कर देवांगे। सतगुरु जी कहते सुख होवे दिन राती। मेरे कारण सतगुरु सच्चे पातशाह गुरबाणी साडी जिंदगी का आधार बने। जिथे कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे है। धन गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन इतिहास की कथा आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो। सतगुरु जी के हुक्म नूं मन के भाई सावण मल जी जिहड़े गुरु साहिब जी के भतीजे लगते हैं पहाड़ के इलाके हरीपुर धार का इलाका है कांगड़े तो उपर इधर गए ने। दरअसल मानयोग भाई साहिब जी ने इस गाथा नूं होर तरीके नाल लिखिया है पर विद्वान लिखते हैं कि सतगुरु जी ने उस इलाके का मंजीदार भी थापिया सी। उस इलाके का सिक्खी प्रचार लिए भी भाई साहब जी गए सन। लकड़ा लियाना भी मकसद सी उस इलाके चों नाल सिक्खी प्रचार भी मकसद सी। जिन्हां भी प्राणियां नूं सतगुरु जी ने मंजीदार थापिया वो कोई आम मनुख नहीं सन। उन्हां ते गुरु की बख्शिश सी और गुरमत अनुसार जीवन जीवन वाले सन जिम्मेवार सन। हर कोई मंजीदार नहीं बन सकता। जिथे वो गुरु की बाणी अनुसार जिंदगी बतीत करते सन उत्थे गुरु की बख्शिश के पात्र भी सन। उन्हां दी रसना ते उन्हां दे जीवन विच बरकतां वसदियां सन। भाई सावण मल जी इस इलाके च गए। बड़ा सुंदर पहाड़ का इलाका है। सोहने बाग ने सोहने बगीचे ने सोहने जंगल ने दरिया नदियाँ देख के
ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਕਾਨ ਮਹਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਮੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸਰਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹਮਾਰਾ। ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਮਰ ਜਿਵਾਵੋ ਆਨ ਕਰਿਆ ਇਸ ਜਿਮ ਭਾਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਕਬਰ ਦਰਥ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਜਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਅਬਿਲਾਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨਹੁ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਨਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਹੀ ਹਮ ਮਰੈ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਤਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੌਰ ਸਚਵ ਸੰਗ ਲੈ ਗਇਓ ਨਿਪ ਸਾਥ ਮਿਲਾਇਓ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਚਰਨ ਪਰ ਬੰਦਨਾ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਇਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਹਿਤ ਸੁਧ ਕੋ ਕਰੋ ਹਮ ਸਭ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਸੇਵਾ ਲਗੇ ਹਮ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਵਣ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਓ ਤਬ ਲੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਆਵੋ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਭੀੜ ਹਟਾਵੋ ਸਕਲ ਕੀ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਠਾਵੋ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਹਿ ਰੋਦਨ ਕੀਜੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਿ ਔਰ ਸਭ ਹਰ ਖੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ। ਨਿਪ ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਠਾਏ ਕਰ ਆਨਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਵਣ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਬਿਸਮਾਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਤਰ ਉਗਾਰਿਓ ਬਦਨ ਤੇ ਜਲ ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਿਸ ਰੁਮਾਲ ਕੀ ਖੂੰਟ ਇੱਕ ਧੋਈ ਕਰ ਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਜਬ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੀਸ ਸੁਹਾਏ ਰਮਾਲ ਕੋ ਆਏ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਹਾਇਆ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਸੰਜੀਵਨ ਜਲ ਖਤ ਕਸੀ ਲక్ష్మణ ਮੁਖ ਡਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲక్ష్మణ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸੁੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਤਥਾ ਕੁੰਵਰ ਜੀਵਤ ਉਠਿਓ ਚਖ ਪਲਕ ਉਗਾਰੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਗੇੜ ਲੀਆਂ ਉਸਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਓ ਪਸਾਰ ਭੁਜ ਰਾਨੀ ਮੁਖ ਚੁਮਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਠਾਂਡੋ ਤਦ ਛਿਨ ਸੋਬਿਓ ਤਜ ਕਰ ਤਲ ਭੂਮਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸਭਨ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਸਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਿਓ ਮਹਿਪਾਲਕ ਦੀਨਸ ਦੀਨਨ ਦਰਬ ਉਦਾਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਗਨ ਸੰਗ ਨਫੀਰਨ ਬਾਜਨ ਲਾਗੇ ਦੁਰਗ ਸੁਦਵਾਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ, ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਟ ਕਲਾਵਤ ਕਰਤ ਰਾਗ ਤੁਨ ਬਜੇ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾ ਬਸਤਾਰੇ। ਭਾਟ ਆ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਾਵਤ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਲਾਲ ਆ ਗਏ। ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਰਦੰਗਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਅਮੰਗਲ ਪ੍ਰਥਮ ਹੁਤੋ ਜੈ ਤੇ ਤਬ ਮੰਗਲ ਰਚੇ ਵਿਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਲੋਕ, ਰੋ ਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਚ ਵਸੈਦ ਸਭ ਸਾਮਣ ਮਲ ਆਗੇ ਤਤਕਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਥਨ ਜੋਰਿਆ ਕੋਰਨ ਅਰਪੈ ਘਰ ਪਹਿਰਾਈ ਫੂਲਨ ਮਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਚਮਰ ਡੁਰਾਵੇ ਸੋ ਜਸ ਵਧਾਵੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ ਦਰ ਬਦ ਭਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚੌਰ ਚਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਚੜਾਏ ਲੈ ਤੈ ਲਿਆਏ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਥੋਂ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ। ਸਾਦਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾਇਓ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਦੀਨ ਸਿਆਨ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਪਲੰਗ ਡਸਾਇਓ ਆਏ ਸਭਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਗੁੰਫੇ ਜਿਸ ਲਟਕਤ ਉਪਰ ਰੁਚਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਤਾ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜੈਵੀ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਵਾ ਹੈ। ਇਤਜਾਦਕ ਸੋ ਸੁਖਾ ਸੁਰਖਾ ਕੀਨੇ ਕੀਨਸ ਮਹਿਮਾ ਪਿਕ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਮਹਾ ਸਭ ਰੀਤਨ, ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੀਨ ਜਵਾਏ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਨ੍ਰਿਪ ਸਿੱਖ ਹੋਇਓ, ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਮਗ ਆਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਦੇਤ ਪੁਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨਿਭ ਸੰਗ ਭਾਖਿਓ, ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਵਿਪਾਸਾ ਤੀਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹਦਾਰ ਦੀ ਰਗ ਕੀ ਤੇਠਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਵਿਸਾਲ ਸ਼ਤੀਰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿਓਦਾਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੇੜੇ ਬੰਦੋ ਕਾਸ਼ਟ ਗਨ ਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਬੀਚ ਡਾਰੀਏ ਨੀਰ। ਕਾਸ਼ਟ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਓਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਰਨਹਾਰ ਨਰ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੈ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਰ ਲਾਏ ਪਾਏ ਬਹੀਰ। ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਤਟ ਉਪਰ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸਗਰੋ ਨਿਕਸਾਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਭੂਪ ਹਰੀਪੁਰ ਕੇ, ਤਬ ਬੋ ਨਰ ਦੀਨੇ ਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲਗਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ ਬਟੋਰ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਖਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਤ ਛਾਏ ਚਿਰਵਾਏ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਧੀਰਗ ਲੈ ਲਕਰੀ ਕਰ ਸੰਚੇ, ਅਨਕ ਬਾਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰਵਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸੰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬੇੜੇ ਬੰਦ ਵਿਪਾਸਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਨਰ ਕਰ ਸੰਗ ਸੁਧੀਏ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਾਠ ਗਨ, ਤੈ ਤੇ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਬੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਕਦਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੜਕਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਧੱਸ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, 13 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜੇਗਾ ਕਦੋਂ। ਪਹਾੜ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਆਮ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦੇ ਭਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, এনवायरमेंट ਦੇ ਫਰਤਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਸਾਧਨ ਸਨ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ। ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਵੈਰ ਨਿਕਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੀ, ਖਰੇ ਆਪ ਹੋਏ ਦਈ ਬੰਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈ, ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਤਕ ਚੈਤ ਨਰ ਦਈ ਤਿਤ ਕਨ ਤਿਨ ਗਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਥਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨੀ ਲੱਕੜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਮਾਨ ਵਜੇਈ, ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੋ ਕਾਟ ਸੋ ਦੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਾਤ ਜਰਜੋ ਖਤਰੀ ਕੁਲ ਕੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਸ ਤਿਨ ਲੀਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 22 ਜਾਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 22 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਬ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਸਦਨ ਕਰੇ ਤੈ ਤਿਨ ਕਾਸ਼ਟ ਲੈ ਨਿਜ ਘਰ ਕੀਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਸਨ ਹਾਰ ਬੁਨ ਅਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵ ਬਾਸ਼ੁਦ ਦੀਨਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ, ਧਾਮਨ ਕੀ ਅਵਨੀ ਅਵਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਬਾਟੀ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਮੁਦਤ ਬਏ ਸਭ ਲੋਕ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪ ਆਪਨੇ ਰਚੇ ਸਦਨ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਗੁਰ ਦਈ ਲੀਨੀ ਰੋਕ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਜਿਨ ਪਾਲ ਹੋਤੇ ਤਬ ਬਸੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਸ਼ੋਕ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਡਭਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਂਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ ਜੋ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਸੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਵਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਊਖਰ ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਲਤਾ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਨੀਰ ਬਿਮਲ ਗੰਗਾ ਜਮ ਜਾਹੇ। ਸੋਹਣਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਪਾਵਨ ਸੋਭੋ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗ ਸਪਰਸ਼ੇ ਵਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਤ ਕਾਲ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਜੋਗੀ ਧਿਆਵੈ ਉਰ ਮਾਹੇ। ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਉਹਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਸਿਰ ਸਾਧਕ ਅਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਹੇ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਅਪਉ ਲੱਭੈ ਗਹੁ ਚੁੱਕੈ। ਜਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਮਾਨ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਸੁਨ ਬੇ ਸਮਝਨ ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਤੇ ਮਨਾਹੇ। ਗਿਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਹੋਏ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਬ ਜਾਤ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਏ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਹੋਏ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਜੀ ਸਰਬ ਜਾਤ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਏ। ਜੋ ਨੇ ਖਾਏ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਹੀ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚੇ ਆਹਾਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਮਾਹੀ, ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਗਉਨ ਦੇ ਖੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਅਗਾਏ ਸੇਖ ਪੁਨ ਰਹਿ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਪਾਸਾ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਣ ਨੇ ਪਾਵੇ, ਅੰਨ
ਦਰਬ ਜੇ ਤੱਕ ਚਲ ਇਹ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਡੋਲ ਕੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਆਨੰਦਤ ਲੈਵੇਂ ਦੇਗ ਬਿਖੈ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਤੈ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਤ ਕਾਲਪੁਰ ਬਸਿਓ ਰਚਰਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੈ ਆਪ ਬਸਾਏ। ਇਹ ਨਗਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਤੇ ਵਸਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਦਰ ਆਏ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤ ਸੋ ਨਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤ ਸਾਵਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕੁਸ਼ਕ ਹੈ ਸਰੋਧਾ ਸੁਨੋ ਸੁਜਸ ਗੁਰ ਕੇਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਾਦਰ ਬਾਸ ਹਰੀਪੁਰ ਕੀਨ ਸਮਨਤਾ ਜਿਸ ਕੀ ਹੋਤ ਬਡੇਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਰਨ ਬਖਾਰੇ ਅਰਪਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਹੈਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰ ਜੋਰੇ ਕਰ ਭਾਉ ਗਨੇਰ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਭਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰੈ ਕਾਮਨਾ ਜਾਚੈ ਆਨ ਜੋ ਤਿਸ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਪੂਰ ਕਰੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੀ ਤੈ ਕਹਿ ਤਨ ਅਰੋਗ ਕੀ ਇਤਜਾਦਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਖੰਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਪਾਇਨ ਪਾਸੁ ਪਾਇਨ ਅਰਬਤ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਰ ਉਚਰੰਤ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਰੀ ਸਾਵਣ ਮਲ ਕੀ ਅਜਮਤ ਹੈਰਤ ਔਰ ਬਿਸਮੰਤ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਤਰਾਸ ਕਰਤ ਬੋ ਸੇਵੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨਿਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਵਸਤਰ ਮੰਗਾਵੇ ਕਰਵਾਵੇ ਪੋਸ਼ ਸਭ ਚੋਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਅਮੇਜ ਕਰ ਮੇਵੇ ਸ਼ੁਭ ਸਵਾਦਨ ਕੋ ਦੇਤ ਆਹਾਰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ ਦਾਸ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੁਧਾਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਪਦ ਊਚੋ ਜਬੈ ਪਹੁੰਚੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਪਾਏ ਸਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਾਰਜ ਸੁਧਰ ਗਇਓ ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਾਸ਼ਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ,
ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਉਸਰਗ ਪਰੇਂਗੇ, ਬਹੁਰੋ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਿਤ ਹੈ ਚਲਬੋ ਦਰਸੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਕਜ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਉ ਏਕ ਮੈਂ ਏਕ ਚਿੰਤਾ ਤੈ ਜੈ ਬੇਸ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਅਜਮਤਵਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਡਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਲੇਵੇਂਗੇ, ਕਾਰਜ ਬਿਓ ਬੂਰੇ ਉਰ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਰ ਹੈ ਕੋ ਮਮ ਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬ ਬਿਦਤੈ, ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਵੋ ਅਪਰ ਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਸਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਬਨੇ ਬਾਰਤਾ, ਪੂਜੈ ਲੋਕ ਬਿਲੋਕ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਤਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਵੈ ਸਰਬੰਦ ਬੱਦੇ ਆਦਿਕ ਅਰਬੈ, ਅਨਕ ਉਪਾਇ ਨਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬਨਿਓ ਰਹੋ ਗੁਰੇ ਸਥਾਨ ਕਿਸੀ ਥਾਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਚਾਹੋ ਜੋ ਅਜਮਤ ਤੇ ਸਭ ਪਾਵੋ, ਕੀਰਤ ਬਿਦਤੈ ਬਹੁਤ ਜਹਾਨ। ਅਜਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਸ ਵੀ ਪਸਰੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿਮ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਰਤੈ ਠਹਿਰਿਓ, ਨਹਿ ਜਾਵੋ ਅਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਮਨ ਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਬਸਤੇ ਤੈ ਬੀਤੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਵਿਸਾਲ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ। ਜਾਣਿਓ ਚਿਤ ਬੇਕਾਰ ਜੁਤ ਤਿਸ ਕੋ, ਵੱਡਿਓ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਪੜ ਕਰ ਕੁਛ ਵੇਲਾਓ, ਲਿਖ ਭੇਜਿਓ ਆਵਨ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਜਾਨ ਬਲਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਗਤ ਰੁਮਾਲ ਸੁਤਤ ਛਿਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਉ ਚਲ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਿਤਵਨ ਤੇ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਸ਼ੂਸ਼ੋ ਸਾਵਨ ਤਹਾਂ ਰਹਾਓ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਫੇਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਲ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਵਣ ਵਾਲ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਛੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਥੋਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਗਤ ਬੋ ਬਿਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਲਿਓ ਕਮਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।